اسرائیل جیسی ظالم طاقت جس کے پاس سپر پاور طاقتیں پیٹریوٹ میزائل بھی ہیں، دادا امریکہ ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، یورپی یونین ساتھ میں کھڑی ہے، اور نہتے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک دو نہیں 10,000 سے زیادہ قتل بھی کر ڈالے، بچوں کو مار بھی دیا، لیکن پیٹ نہیں بھرا، ڈر ختم ہی نہیں ہوا، وہ ڈر ابھی بھی ختم نہیں ہوا، ہزاروں کو قتل تو کر لیا، لیکن رات کی نیند اور چین ابھی بھی بیکار ہے، غارت ہے، کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا وہ صلاح الدین بن سکتا ہے۔ تاریخ دہرائی جا سکتی ہے، تمہارے علاقوں کو اکھاڑ پھینکنے اور اس کو بے گھر کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے، ورنہ کتوں کی نیند حرام کر کے رکھ دے گا۔ میرے عزیزو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی حیثیت سمجھو، جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی، غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سناٹے دار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا، تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد قلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں، جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا، غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارت، حضرت زید بن دثنہ، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں آئے، خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کھائنا کیا قوم مولا رسول اللہ۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، توجہ، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جا رہا تھا اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا، اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی، خاندانی ہے، برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی، لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے۔ پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ سے، صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں آپ تو دل میرا چوڑا ہو گیا، کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے، کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا، گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چوڑا تھا، کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے، کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے۔ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے۔ ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 6 سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے۔ مکہ کی گلیوں میں اب مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے۔ وہ دن آئے گا، یاد رکھو، وہ دن یاد رکھنا۔
कुफारे मक्का भाग रहे थे, जान बचा रहे थे, और मेरे आका काबे के पास खड़े होकर के ऐलान कर रहे थे, आज तुम्हारी जान बख्श दी गई है, आज तुम्हारे लिए रहमत का दिन है, हम आज किसी के साथ मुकाबला नहीं करेंगे। हुजूर अपनी रहमत की खैरात बांट रहे। फिर आओ सुनो, 10,000 सहाबा के साथ जब मक्का मुकर्रमा में मेरे आका दाखिल हुए, अब खाने काबा खोलने की बात थी। चाबी किसके पास है? उस्मान बिन शैबा के पास। बुलाया रसूलुल्लाह ने, कहा है उस्मान बिन शैबा आए, सर झुकाए हुए आए, ईमान लाए हुए नहीं थे। कहा लाओ चाबी। चाबी दे दिया हुजूर के हाथ में। कहा है उस्मान, क्या मैंने ये बात नहीं कही थी, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में आएगी? वो सर नहीं उठा सके, सर झुकाए खड़े रहे। मेरे आका ने अपने हाथों से चाबी खोला, खाने काबा का दरवाजा खोला, और वहां से सारे शिर्क व कुफ्र की आलाइशों को पाक किया। फिर उसके बाद चाबी बंद करके, अब सुनो, मेरे आका बाहर आए और फरमाया, आज मैं ये चाबी ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिससे कयामत तक कोई छीन नहीं सकेगा। कितना बड़ा फरमान है मेरे आका का। हुजूर ने जब ये फरमाया तो जो बड़े बड़े सहाबा थे उनके दिलों में ख्वाहिश थी, काश चाबी हमें मिल जाए, हमारे खानदान में चलती रहे। वहां सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान इब्न अफ्फान भी है, हैदर कर्रार भी है, रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। सब सहाबा के दिल में ख्वाहिश थी ये चाबी हमें मिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फिर आयत पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अमानत उसके अहल के सुपुर्द कर दो। ये आयत पढ़ करके मेरे आका फिर उसी शख्स को बुलाते हैं जिनके पास पहले से चाबी थी, उस्मान बिन शैबा, करीब आओ, करीब आओ। वो कहते हैं मेरी तो हालत गैर थी, आज तो मैं मुजरिम बनकर के आया था, कैदी बनकर के आया था, मुझे तो आज मारा जाना था, ईमान लाए हुए नहीं थे। हुजूर ने कहा ये चाबी वापस मैं तुमको ही देता हूं और सुबह कयामत तक ही तुम्हारे खानदान में रहेगी। इतना कहना था, उस्मान बिन शैबा ने पुकार कर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है, सुभान। मेरे अजीजों, आज भी जाकर देख लेना, दसियों बादशाह आए होंगे, सैकड़ों हुकूमतें बदल गई होंगी, खाने काबा की चाबी आज भी उस्मान बिन शैबा के खानदान में ही मौजूद है। वो सहाबी रसूल, मैं ये हदीस इसलिए आपके सामने अर्ज किया, तुम उस रसूल के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो जिन्हें एक बार ललकार करके चैलेंज कर दिया गया था कि काबा की चाबी नहीं देंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलाल और जमाल के संगम के साथ ऐलान फरमाया था ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज उस हबीब कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मैं ये हदीस सुना करके अर्ज कर रहा हूँ, हालात अगर मक्का जैसे आ गए तो नर्वस मत हो जाना, हमारा घर लुट जाएगा, हमारी चाबियां चली जाएंगी, हमारे कुवाड़ दरवाजे बंद हो जाएंगे। उस नबी को याद करना, आका आपका उम्मती अगर बेघर किया जा रहा है, आपकी तरफ से मदद आ जाए और आएगी, मेरा यकीन है मदीने से आवाज आएगी। आज ये जालिम कुत्ते अगर तुम्हारा दरवाजा बंद करते हैं, इंतजार करो, इंतजार करो, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर। एक लश्कर लेकर के वो एक इलाके में गए थे। तवज्जो है नौजवानों, हमें देख रहा हूं बहुत सारे खड़े हुए हैं और बैठे हुए भी, जो जैसा है वही जमा रहे थे, क्योंकि ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल है। जाहिर सी बात है खड़े होने वाले वो भी उतना सवाब हासिल करेंगे, बैठे हुए भी। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तविल काइदून, यानी बैठे हुए लोग खड़े हुए लोगों के बराबर नहीं होते। खैर बात यह है कि आप अपना जहन इस तरफ रखें। खालिद बिन वलीद, उस अजीम मुजाहिद की बात कर रहा हूं रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक लश्कर लेकर, नौजवानों का लश्कर था, एक ईसाई किले का मुहासरा कर दिया। और किले का मुहासरा करने के बाद अंदर सख्त लोग थे, मुकाबला कर रहे थे, लेकिन किला फतह नहीं। अब अंदर वालों ने यह मशवरा कर लिया, जो बड़ा राहिब था, पादरी था, कहा ये खालिद बिन वलीद है, इससे लड़ना आसान नहीं है, ये जहां जाता है फतह के झंडे गाड़ कर आता है। उसने जो गुरु घंटाल था सबको जमा किया और कहा मैं एक तरीका ढूंढा हूं, इसके जरिए से इनके ऊपर हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। सबने कहा हम इत्तेफाक करते हैं। कहा क्या तरीका है? गुरु ने कहा, पादरी ने कहा, ये बैठे बैठाए ये सब चीजें महफिल रसूल के आदाब नहीं। जो लोग बैठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो जहां है जिस हालत में खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर खड़े होने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, मैं भी खड़ा होता हूं इंशाअल्लाह, ठीक है? सुभान अल्लाह। मुझे पता है सब जवान हैं, सुबह तक खड़े होने को तैयार, और हम भी खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ठीक है, अब कोई किसी को बिठाए भी नहीं, कोई किसी को खड़ा भी नहीं करे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुझे पता है मुफ्ती साहब, मैं ये आपको बता दूं, हर जलसे में ये हाल हम देखते हैं। वजह यह है कि हम कुर्सी पे बैठे रहते, कुछ लोगों को नजर नहीं आते, वो हंगामा करते रहते, इधर से नहीं दिख रहे, उधर से नहीं दिख रहे, और आसपास जो बैठे हुए हैं इनको वो अड़चन समझते कि ये बीच में हाइल हो गए। लेकिन मैं इतनी बात कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो कौम है, मुझ जैसे एक निकम्मे, मैं एक गुलाम और खादिम, मुझे देखने के लिए वो बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये अपने रसूल और अपने दरमियान किसी और को क्यों बर्दाश्त कर सकती है? क्या बात है, बहुत अच्छा। गुलामों के लिए इनके जज्बात हैं तो रसूल के लिए जज्बात और हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो इश्क अभी सलामत है, इसीलिए तो हम घूम रहे हैं। अगर मरे होते तो मुर्दों को कौन खिताब करता? जिंदगी अभी बाकी है और हमें उम्मीद भी बाकी है, उम्मीद बाकी है। खुराफात आ गई है, मुझे पता है, गलत काम बहुत आ गए हमारे मोहल्ले में। मुझे सुबह से बताया गया बहुत सारे, ये एक मोहल्ले का अलमिया नहीं है, हम जहां जा रहे हैं शहरों के शहर नशे में तबाह है, बर्बाद है। लेकिन साथ में मुझे इस बात का यकीन है, हुजूर की ये उम्मत गुनहगार तो हो गई है लेकिन गद्दार नहीं है। क्या बात है, हुजूर की गद्दार नहीं है।
आज भी अगर इनसे कह दो, चाहे वो किसी भी तरह का अमल रखता हो, हुजूर की इज्जत की बात आई तो अपनी गर्दन लेकर हाजिर होने को तैयार सुभान अल्लाह। है या नहीं मेरी इस बात पर? सुनो, खालिद बिन वलीद जब किले का मुहासरा कर चुके हैं, ईसाई पादरी ने अपने सारे साथियों से कहा, हम इनको 3 दिन का टाइम देते हैं कि हम इनको सुलह करने की बात करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी, ये अपने नौजवान साथियों को लेकर बाजार से गुजरते हुए आ जाए, अगर सही सलामत इनके सारे फौजी आ गए, हम किले की चाबियां दे देंगे। सारे ईसाइयों ने पूछा, क्या करना क्या चाहते हो? उस पादरी ने कहा, मुल्क की मशहूर खूबसूरत लड़कियों को और जरो जवाहरात को मैं रास्ते पर बिछा दूंगा, नंगी लड़कियों को खड़ा कर रखूंगा, जब खालिद बिन वलीद की फौज यहाँ से गुजरेगी, नौजवान है, नफ्स भड़कता है, और इस तरह से एक नौजवान को खरीदने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, एक औरत है, दूसरी दौलत है, और नौजवान इसमें फिसल जाता है। मैं जानता हूं कि जब ये दोनों चीजें सजा कर रख दी जाएं, खालिद बिन वलीद के ये लश्करी टूट पड़ेंगे औरतों पर और दौलत पर, हम आसानी से इन पर काबिज हो जाएंगे। सबने वाह वाह किया, तालियां बजाई, और पादरी आकर खालिद बिन वलीद से कहता है, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपसे मुकाबला नहीं करना चाहते, आप 3 दिन के बाद अपने लश्करियों को लेकर इस बाजार से गुजरते हुए आ जाइए, सही सलामत अगर आप पहुंच गए तो किले की चाबियां आपके हवाले कर दूंगा। तवज्जो, खालिद बिन वलीद ने कहा, मंजूर है, ये शर्त मैं इत्तेफाक करता हूं। वापस आए, अपने साथियों से कहा, जंग नहीं करनी है, लेकिन एक ही शर्त उन्होंने रखा है, 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजर कर हमें जाना है, लेकिन कोई ना कोई हरबा तो होगा, कोई ना कोई साजिश तो होगी, हर चीज के लिए तैयार रहना। खालिद बिन वलीद अपने उन नौजवान लश्करियों से कह रहे थे, ऐ नौजवानों, तवज्जो से सुनना इस बात को, आज भी दुनिया ये सारे हरबों पर अमल कर रही है हमारे साथ, हमारे नौजवानों के साथ। खालिद बिन वलीद के 3 दिन गुजर गए, ईसाइयों ने अपनी तैयारियां खूब कर ली, बाजार में ओरियां लिबास में, आधे लिबास में नंगी लड़कियों को खड़ा किया, सरो जवाहरात दौलत के अंबार बिछा दिए। जब खालिद बिन वलीद के सिपाही मैदान में गुजरते हुए उस बाजार में आते हैं, पहला कदम रखा था, नजरें पड़ गई, खालिद बिन वलीद रुक गए, पलट गए, अपने लश्करियों से कहा, वही आज मैं तुमसे कह रहा हूं। उन्होंने कहा था, ऐ नौजवानों, ऐ रसूलुल्लाह के शहदाइयों, तुम्हारी इम्तिहान का दिन है, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है, अगर तुम्हारा कदम फिसल गया, सुबह क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार होगी, और अगर जमा रहा, सुबह क़यामत तक अल्लाह की रहमत के फूल बरसाए जाएंगे। नौजवानों ने पूछा, करना क्या है हमें, आज कौन से इम्तिहान में कामयाब होने का तरीका क्या है इस इम्तिहान में? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ ना करना, बस अपने रसूल की सुन्नत पर अमल करना। कहा, हम तो करते हैं, यहाँ क्या करना है? खालिद बिन वलीद कहते हैं, मैंने मेरे मुस्तफा करीम को देखा है, जब रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से गुजरते थे, अपनी नजरें नीची करके जाते थे, आज तुम बाजार से जा रहे हो, बस इस सुन्नत पर अमल कर लो, अपनी हया की नजरें झुकाकर चलना, फिर उसके बाद अल्लाह मालिक है। खालिद बिन वलीद के जोश और वलवले से भरी हुई ये तकरीर ऐसी असर कर गई, वो नौजवान 1-2 नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में थे, सर झुकाए बाजार से ऐसे चल रहे थे, तारीख निगार कहते हैं वो इस तरह से चल रहे थे कि उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता, न इधर हिलाए न उधर हिलाए, न इधर देखे न उधर देखे, और बराबर अपनी नजरें जमीन पर झुकाए हुए तेजी से चलते हुए उस किले के फाटक तक पहुंच गए। वहां वो पादरी इंतजार में थे, भटक गए होंगे, औरतों से लिपट गए होंगे, दौलत जमा कर रहे होंगे, मगर ये दीवाने ठुकराते हुए हर दौलत और उरियानियत को उस किले के फाटक तक पहुंच गए। पादरी सामने आया, किले की चाबियां वादे के मुताबिक खालिद बिन वलीद की गोद में डाल दिया और कहा, एक बात बताओ ऐ खालिद, एक बात तो बताओ, ये जो तुमने लश्कर जमा किया है सिपाहियों का, ये इंसान है या फरिश्ते हैं, इनके दिल है या नहीं, इनकी ख्वाहिशात है या नहीं, इनके जिस्मों में नफ्स है या नहीं? हमने मुल्क की सबसे खूबसूरत तरीन औरतों को खड़ा कर दिया था, दौलत को बिछा दिया था, इनमें से एक भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं किया। खालिद बिन वलीद मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं वो हमारा ईमान होना चाहिए। क्या जवाब देते हैं? फरमाते, नादान, ऐ ईसाई, उन आंखों को तू खरीदने की कोशिश कर रहा था जिन आंखों में पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जो लोग लाइट के करीब हैं, इनसे गुजारिश है कि आप हट जाएं। करंट मेरे अजीजों, ये जवाब था उन आंखों को दुनिया का हुस्न, लेकिन रात की नींद और चैन अभी भी बेकार है, गारत है, क्योंकि उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इनमें एक भी जिंदा बाकी रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन बन सकता है। क्या बात, तारीख दोहराई जा सकती है, तुम्हारे इलाकों को उखाड़ फेंकने और इसको बेघर करने की एक ही साजिश होती है कि ये गुलामाने उम्मत मुहम्मदिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में कोई शेर बेदार ना हो जाए, वरना कुत्तों की नींद हराम करके रख देगा। क्या बात। मेरे अजीजों, अपनी वैल्यू समझो, अपनी हैसियत समझो। जब तुम्हारे साथ बुरी नजर लग जाए तो तुम्हारे उरूज और इर्तिका की मंजिलें शुरू हो जाती हैं। उन जालिमों को यह तारीख याद होना चाहिए कि जब मेरे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, उनके आने के बाद जो कुछ भी उनके साथ किया गया, उनके बाप दादाओं ने तारीख बताई होगी। गरीब नवाज को निकालने के लिए, उनकी झोपड़ी उजाड़ने के लिए, उनके खीमे को तोड़ने के लिए, यहाँ तक के सरकार गरीब नवाज जिस दरख्त के नीचे बैठे वहां से उठवा दिया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज तारीख 800 साल के बाद भी सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके बता रही है, जिसको तुम यहाँ से बेघर करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उसे ऐसा बादशाह बनाया, तुम्हारी हुकूमतें 5 साल के बाद डील डोल होने लगती हैं, और उस मर्द कलंदर की हुकूमत 800 साल से चल रही है, वो भी गर्दनों पर नहीं, लाखों दिलों पर हुकूमत पाए। 70 लोगों को मारा और 70 को पकड़ करके कैदी बना लिया। पूरी जंग बदर में यही नजर आता है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर इंसाफ की ऐनक रखने वाला गौर से
ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفینسو رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا، جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑ بھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے۔ جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی، میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا۔ آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد، ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا، اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ تاریخ آج محفوظ ہے، لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا۔ یہ کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ، ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے، ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا۔ حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں، اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی، کہ کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک۔ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے۔ 3 سال گزرے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا، وہ آ کر کے، کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ، انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے، یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر۔ مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو۔ یہ تکلیفیں، 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے، معمولی بات ہے، آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے۔ یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے اوپر دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں، ہاں، کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، مائگریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ناٹک ہے، کوئی چیز نہیں۔ کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر، جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی، دونوں حضور کے داماد بھی، حضور کی بیٹی بھی ہیں، یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ، حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں، ایتھوپیا، عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ۔ تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے۔ مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا، بات ہو گئی نا۔ میں آپ کو بتا دوں، کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے، اور نہ کبھی یہ سکون، ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا۔ تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی۔ جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ، یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ۔ مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے، نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں۔ نہیں،
اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے، رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے، اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے، مارتے تھے۔ کہاں پر؟ مدینے میں جا کر۔ جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں۔ 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ میں اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو، یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی۔ اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں۔ یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی، یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب کو۔ میرے عزیزو، آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ، ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو۔ پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا، انکاؤنٹر کر دیں ان کا۔ کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے، جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے، صحابہ کو مار رہے تھے، حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں، اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے، جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں، بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے، بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے، جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی۔ لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا۔ اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی؟ مسئلہ یہ تھا، 2 ہجری تھی، مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا۔ اچھا، اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے، راستہ ایک شاہراہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہائی وے، سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا، وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے، وہ اسی راستے سے جاتے، مدینے کے پاس سے قریب سے گزرتا، قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے، معاہدہ نہ ہو جائے، ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے، ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کرے۔ یہی معاملہ تھا۔ آج جو ہے دنیا کو میں بتاؤں، یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے بتاؤ، جس ملک سے تمہاری دشمنی ہو جائے، کیا وہ اپنا فلائی زون تمہیں یوز کرنے دے گا؟ تمہارا پلین بھی اڑ کے جا سکے گا اس ملک کے اوپر سے؟ سعودی نے تو ابھی بین کر رکھا تھا قطر کو، اس کا نہ پلین اترتا نہ ہی ہوائی اسپیس استعمال کر سکتا تھا۔ قطر جو ہے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کی آپسی دشمنی میں جب یہ راستے بند کر سکتے ہیں، آپسی دشمنی تھی، کون سی اسلام اور کفر کی دشمنی؟ اسی طرح سے ایران پر جو پابندیاں ہیں، ایران کا ایک جہاز جس سے اس کے سفارتی تعلقات نہیں، کیا وہ اسرائیل کے اوپر سے اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ راستے تو آج بھی ان لوگوں نے بند کر رکھے ہیں، ایک دوسرے کی تجارت کے، ٹریڈنگ پابندیاں آج بھی چلتی ہیں۔ 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا راستہ روکنے کی بات کی، تو آج یہ پوری دنیا کے جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسا راستہ روکنے والا کیا سسٹم تھا؟ راستہ روکنے والا وہی سسٹم تھا جو آج تمہارا باپ روکتا ہے امریکہ، جس طرح سے لوگوں کے اوپر تجارت کی پابندیاں لگاتا ہے، جس طرح سے ہائی ڈیوٹی کسٹم لگا کر کے لوگوں کی اکنامک کو گراتا ہے، یہ تو وہی سسٹم ہے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صحابہ اکرام کو مدینے سے کہا کہ دیکھو اگر ان کا قافلہ تجارت کا شام جا رہا ہے تو ہم جائیں گے، راستہ روکیں گے۔
حضور اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے. یہ 17 رمضان جنگ بدر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. 6 مہینے پہلے حضور گئے, چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے, ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں. تو ابو سفیان قافلہ تجارت کا جو لے کر جا رہا تھا, وہ سپہ سالار یا امیر قافلہ تھا. اس کو خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرا راستہ روکنے آئے ہیں, تو راستہ کاٹ لیا اور ملک شام دوسرے راستے سے پہنچ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا. حضور واپس مدینے آ گئے. کئی دن گزرے, ملک شام میں اس نے تجارت کی, خوب نفع کمایا اور واپس مکہ تو جانا تھا. تو مکہ جب جانے لگا تو پھر میرے آقا کو خبر آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پھر سے اس کا راستہ روکتے ہیں. پھر گئے, لیکن اس بار ابو سفیان پھر خبر پا کر کے دوسرے راستے سے چلا گیا مکہ. لیکن مکہ پہلے ہی ابو سفیان نے قاصد بھیج دیا تھا, کہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہاری تجارت کو لوٹ لیں گے, ختم کر ڈالیں گے, قافلہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا, تم ہماری مدد کے لیے آؤ. یہ قاصد مکہ جیسے ہی پہنچا, وہاں کھلبلی مچ گئی, سب جمع ہو گئے جتنے خاندان تھے کہ ہمارا بھی مال ہے, ہمارا بھی مال ہے. اور ابو جہل تو بھڑکا رہا تھا, خوب بھڑکا رہا تھا, سب کو جمع کر لیا. لیکن اتفاق ایسا کہ وہ مکہ والوں کے نکلنے سے پہلے ابو سفیان اپنی تجارت کا قافلہ صحیح سلامت مکہ لے کر پہنچ گئے. بات ختم ہو گئی, تجارت کا قافلہ آ گیا. جو سمجھ بوجھ والے تھے انہوں نے خیر منائی, کہا کہ چلو ہمارا مال پہنچ گیا, اب ضرورت نہیں جانے کی. لیکن ابو جہل کسی بات پر خاموش نہیں تھا, کہا کہ نہیں, ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں کی. اگر آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو آگے ہماری تجارت کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد سب کو بھڑکاتا رہا. کتنے بہت سارے چھوڑ کر چلے گئے, لیکن پھر بھی ابو جہل کے بہکاوے میں جتنے آئے وہ 1000 کی تعداد میں تھے. اور وہ لوگ پورے ہتھیار سے لیس ہو کر ساز و سامان سب لے کر کے نکل پڑے مدینے آنے کے لیے, کہ مدینے جا کر کے ان کا سب اینٹ سے اینٹ بجا کر کے آئیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نہیں تھے, 2 بار گئے اور واپس آئے, قافلہ روکنے کے لیے واپس آئے. لیکن جیسی حضور کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں, اصل وجہ سن لیجیے بدر کی اصل وجہ. جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی, مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا, اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے, شہر میں داخل ہوں گے, جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے, کسی کی آبادی اجڑے گی, کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا, لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے. اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313, 314, 315, 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں. 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے, اور 360 کی بھی روایت ہے, 360 لوگ بھی تھے. بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا, اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا. اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں, سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا حیدر کرار, علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, دیگر اصحاب. ہاں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں, مدینے میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو, تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے. اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا, تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے. وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے, لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے, کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا. خیر, جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے, اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر. بدر ایک علاقے کا نام ہے, وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا, جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا. اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے. میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ جنگ کا پس منظر تھا, حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے, کہ مکہ والے نکل چکے تھے. اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا, وہاں کنواں تھا, پانی تھا, اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا. صحابہ وہاں پر اتر پڑے, سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا. اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی, بالو کی زمین, پاؤں دھس جایا کرتے تھے. اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی, مٹی کی زمین تھی.
اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے. یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی. اچھا یہ بات بھی میں بتا دوں, کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے. 4 گھوڑے, یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں. کون سوار ہوا ہوگا, کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد, اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں, اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں. ان حالات میں تو وہ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے, اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے, اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس, تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا. پہلی جنگ ہو رہی تھی نا, آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں. اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا, اب وہ ایمان کی بات ہے. حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں, ہمارا گیا ہے. مکہ میں ہمارے مال لوٹے, ہماری جائیدادیں لوٹے. انصار مدینے میں رہتے ہیں, مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں, ان کا کیا گیا ہے, یہ مہاجرین کی جنگ ہے. انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں, وہ نہ آئیں. یہ ان کے دلوں میں بات تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے. 69 بڑی تعداد ہوتی, 70 صحابہ تقریباً انصار تھے. اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے, کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا. جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا. سب بیٹھے ہوئے تھے, مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے, آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں. سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں, لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی, مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں, انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا. آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ, اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے. ان کے الفاظ میں سناؤں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے, جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو, میں کھڑا ہوں, عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے, آپ کو کل اختیار ہے. اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں, ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے, جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ, اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں, ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے. اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں, اس کا بیٹا نہیں, یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے. یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں, اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں, اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں. اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ, اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں. ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے. اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ, حاضر ہے یا رسول اللہ, جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں, اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے, جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے. یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے, اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا, اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے, رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا. یہ بدر سے پہلے کی تقریر. اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں, اور اس کے بعد
फिर हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, आरीश में मैदान बद्र के खीमे में थे, एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे, रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे, और रात भर खाना पीना, रक्स सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा, और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमजानुल मुबारक जुम्मा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं। मेरे अजीज़ो, इस्लाम की अजीम तारीख पिनहा है, इसमें अजीम तारीख पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबिल में जो कुफ़ार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे, बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में। और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हज़रत अमीर हमज़ा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही वार में। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ज़ख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए, फिर हज़रत हमज़ा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मार कर गिराया। इधर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हज़रत अली जब आए बिल्कुल जवानी यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फ़िकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज़ आई थी सारे सहाबा की अल्लाहु अकबर। ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ। फरमाते हैं इस आवाज़ की हैबत ऐसी थी कि कुफ़ार के खीमे हिल गए और उनकी सफ़ों में हलचल मच गई, दहशत तारी हो गई। सहाबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर, कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी, लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब ज़मींबोस हो गए दुश्मन। इकबाल ने कहा था कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। ये उन्हीं सहाबा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया। ये लड़ाई चलती रही शाम तक, शाम होने ना पाई, दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दीगरे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए, बड़े हौसलों से आए थे, जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबिल में थे। कोई किसी का गुलाम था, कोई किसी का रिश्तेदार भी था, लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी लोग आ रहे थे, अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था। ये वो बदरी मलाइका थे जो जिब्राइल अमीन की सिपह सालारी में आए थे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक फरिश्ता उतर जाए काफ़ी है। आपको पता है कौम शुआइब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा था, उन्होंने एक चीख मारी थी, चिंगाड़, और उनकी आवाज़ की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआइब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और ज़मीन पर गिरकर मर गए थे। तो यहाँ जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते, सिर्फ आवाज़ लगाते, किसी को तलवार उठाने की भी ज़रूरत नहीं, ये 1000 पूरे कीड़े मर जाते। लेकिन ये वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफ़ी होता, लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे, ये अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए। कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है, अज़मत बताने के लिए होती है। हाँ, एक झंडा काफ़ी होता है, लेकिन कभी 10 झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है। हाँ, 2 बॉडीगार्ड काफ़ी होते हैं, लेकिन 10 खड़े हो जाएं तो उसकी हैबत और तारी होती है। ये एक इंसानी जहन बना हुआ है,
اللہ तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़मत शान की वजह से 5000 मलाइका को उतारा। अब ये जंग होती रही, इसमें सहाबा तो लकड़ियों से जंग करते रहे, सब तलवारों से नहीं, कुछ सहाबा तो लकड़ियों से जंग लड़ते रहे और लकड़ियों से ही कई को मार के गिराया और 70 जो है मौत के घाट उतर गए। और उसमें मामूली 70 नहीं थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, जितने भौंकते थे मक्का में बैठकर। अबू जहल मर गया, हज़रत बिलाल हबशी का आका उमैया बिन हर्ब वो मर गया, और कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े उतबा शैबा जैसे बड़े बड़े काफिर, ये सब के सब मौत के घाट उतर गए। बदर की एक लड़ाई ऐसी कि अच्छे अच्छों की जड़ काट कर रख दिया। अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहम भी देखें। हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे थे, जब उमैया गिर कर जख्मी हुआ था, हुजूर ने जो सहाबी लड़ रहे थे कहा कि रोक दो उसको। उमैया जो लड़ रहा था बड़ा हट्टा कट्टा पैसा वाला मक्का का बड़ा आदमी था, तो जो सहाबी लड़ रहे थे उन्होंने गिरा दिया, वो जख्मी होकर गिरा। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो उसको, वो सहाबी हट गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल कहाँ है? बिलाल आए, कहा ए बिलाल आओ, जितना इसने तड़पाया था खूब आज तुम बदला लो इसके साथ, क्योंकि यही वो था जो हजरत बिलाल को एक ड्रम में डालकर दिन भर रखता था, लोहे की एक टाकी बनाकर उसमें डालकर ऊपर से ढक्कन डालकर गर्म धूप में उनको ऐसे ही रख देता था, बगैर खाना पानी दिए। शाम तक उनको खोला जाता तो उनका जिस्म पूरा अधमरा हो जाता था। उनकी पीठ ऐसी गल गई थी अंगारों में सुलाने की वजह से कि रीढ़ की हड्डी दिखती थी। यह हज़रत बिलाल के साथ किया था। हज़रत बिलाल हबशी ने मार कर उसको ख़त्म किया। और हज़रत बिलाल मारते वक्त क्या कह रहे थे ये भी सुनिए, ये सहाबा का जज्बा है। कहते हैं उसको कत्ल किया और यूं कहा अंत अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वु रसूलिना, मैंने तुझे मार दिया है इसलिए कि तू अल्लाह का और मेरे हबीब का दुश्मन था। ये नहीं कि मुझे तड़पाता था, ये नहीं कि तूने मुझे बहुत मारा है अब चख ले मज़ा। हज़रत बिलाल ये कहते हैं तू अल्लाह का दुश्मन था और मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन था, मैंने तुझे ख़त्म किया। ये बद्र की वादी में हज़रत मुआज़ और मुआविज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, दो छोटे बच्चे, बच्चों पर जिहाद तो है नहीं, लेकिन ये ज़िद करके इसरार करके हुजूर के पास आए थे, कहा हमें इजाज़त दे दे। मेरे आका ने इनको इजाज़त दी तो ये जंग में शरीक हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं साहब बड़े बड़े सहाबा, जंग के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, अपना डिफेंस करना ज़रूरी होता है, कहाँ से तीर आए कहाँ से तलवार आए, लेकिन ये दो बच्चे इस तरह से मैदान में हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं चाचा हमें एक बात बताइए, अबू जहल किसका नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं हंस पड़ा, इनकी उम्र 13 साल के आसपास की थी। कहते ये क्या करोगे तुम, वो सरदार कुरैश है, पहलवान है मक्का का। उन बच्चों ने कहा हमने देखा तो नहीं मगर सुना है उस खबीस के बारे में कि हमारे आका को गालियां देता है, वो हमारे नबी को गालियां देता है। ये असल मुहाफिज़ीन मुस्तफ़ा थे, मुहाफिज़ीन नामों से रिसालत थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए। मेरे अजीज़ों ये बच्चे खेलने के लिए ज़िद नहीं कर रहे थे, जान हथेली पर लाने के लिए ज़िद कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं अभी बातचीत कर ही रहा था कि अबू जहल सामने घोड़े पर बैठा जा रहा था, मैंने इशारे से बताया वो देखो वही मरदूद है जो घोड़े पर जा रहा है। ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट गए उसकी तरफ और भागते हुए उसकी तरफ गए। अबू जहल को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके मुकाबिल में कभी कोई बच्चा आ सकता है। गुरूर और तकब्बुर में हमेशा वो सोचता था बड़े बड़ों से ही लड़ना है हमको, और देखा तो छोटे बच्चे आए। एक बच्चे ने घोड़े की टांग पर तलवार मारी, अबू जहल नीचे गिर गया, घोड़ा भी गिरा वो भी गिरा, और जैसे ही गिरा दोनों उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए, सीने पर चढ़कर बैठ गए और गर्दन पर तलवार रखी। तो जानते हैं जालिम ये ज़माने भर का बड़ा गुस्ताख और गुस्ताखों का बाप क्या कहता था, अरबी में शेर कह रहा है उस वक्त, कहता है मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे मुकाबिल का आया नहीं। उसको अफसोस ये है कि मुझे कोई पहलवान ने मारा नहीं, मुझे छोटे बच्चे मार रहे हैं। और बाज़ लोगों ने कहा है कि उसकी ख्वाहिश थी, कहा काटना है तो गर्दन थोड़ा नीचे से काटो, क्योंकि सब कटे हुए गर्दनें रखी जाएं तो मेरी गर्दन थोड़ी ऊंची दिखे। गुरूर और नखवत कभी नहीं जाता, घमंड और तकब्बुर कभी नहीं जाता। इन बच्चों ने ख़त्म तो कर दिया अबू जहल को, और मशहूर है क्या ही बेहतरीन कहा, हम जैसे लाखों करोड़ों की जवानियाँ उन बच्चों के कदमों पर कुर्बान, हम उनके नाखूनों तक भी नहीं पहुँच सकते जिन्होंने दिफा किया है, डिफेंस किया है मेरे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का। औरों ने काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो पूरे कुफ्र को मारा है। औरों ने जाहिलों को मारा तो इन्होंने अबू जहल को मारा है, जहालत के बाप को मारा है। उसी जंग में शहजादे हज़रत मुआज़ का मोंढा किसी काफिर ने मार करके ख़त्म कर दिया, तलवार से कंधे को मार दिया,
لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا. اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا. یہ زیادہ دیر تک نہیں, یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں. شام سے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے. حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں, حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں. کس باپ کے یہ بیٹے تھے, کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے, جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا, باپ کو محراب عبادت میں دیکھا اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ. سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو, یہ جان دے چکے میدان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا, یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے. وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا, اپنے بہت سارے چھوڑا, یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے, 140. اور صحابہ میں 13 شہید تھے, 1 زخمی تھے. 13 شہید ہوئے, 1 زخمی تھے. حضرت عبیدہ بن حارث وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے. تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں. سلمت وسالم وسهل 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 وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة 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 وسليم 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 وصليد وسنان وسواد وسواد وسدواد وشجاع وشماس وشريك وصفوان وصهيب وصبيع وصيفي والضعاك والضعاك وضمرا وطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم وبعاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله رضي الله عنهم وعياض وعثمان وعقبة وعقبة وعكاشة وعامر 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 وعمر 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 وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وعوف وعمير 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 وعمارة وعمارة وعبيد وعبد ربة وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعائد وعاصم وعصما وعصيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله 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 والعجلان وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة وعدي وعطية وبغنام والفاكهة وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبذا ومهجع ومالك ومالك ومدلاج ومسعب ومعمر ومرثد والمقدار ومستاح ومسعود ومسعود ومعرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومعتب ومسعود ومعوذ ومعوذ ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجذر ومعبد ومعبد ومعقل ومنذر ومحرر ومليل ونضر والنعمان 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 والنعيمان ونوفل وبواقد ووهب ووهب ووديعة وودقة وهانئ وهبيل وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرثد وابي مخشي وابي كبشا وابي سلمة وابي صبرة وابي حذيفة وابي عقيل وابي الهيثم وابي مليل وابي لبابا وابي حنة وابي حبة وابي ضياع وابي شيخ وابي دجانة
قتادة وأبي طلحة وأبي الأعور وأبي أيوب وأبي حبيب وأبي قيس وأبي خلاد وأبي خارجة وأبي سرمة وأبي خزيمة وأبي قتادة وأبي داود وأبي صليط وأبي حسن وأبي اليسر وأبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين وبسائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع، وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء وتحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قیوم. الہ العالمین ہماری اس محفل پاک و شرف قبولیت عطا فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین جو کچھ کہا پڑھا سنا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ایک مکمل ختم قرآن میری جانب سے اور جو یہاں پر تلاوتیں ہوئی ان سب کا ثواب تیرے حبیب پاک کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبہ، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما. خصوصاً بالخصوص شہداء بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما. ہمیں یہاں جتنے حاضر ہیں مولا ہمارے خاندانوں میں ہمارے والدین میں جو انتقال کر چکے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. اے کریم خدا رحم الراحمین ہم سب پر تو سکینہ نازل فرما. اے اللہ ہم سب پر تو اطمینان اور قلب سرور و قلب عطا فرما. اے کریم خدا ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں کو حیا عطا کر دے، ہماری زبان کو طہارت عطا فرما، ہمارے دل کو وسوسوں سے بچا لے. اے اللہ شیطان کی شرارتوں، نفس امارہ کے بہکاووں سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اے اللہ ہمیں ذلت والی بیماریوں سے آخری سانس تک محفوظ فرما. کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما. تجھے اصحاب بدر کا صدقہ مولا، تجھ کو راضی کرنے والے صحابہ کا واسطہ مولا، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر. اے اللہ ہم سب کو جادو، سحر، سفلی، علوی ہر طرح کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ دشمنوں کی شرارتوں سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، حاسدین اور جلنے والوں کے جلن سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم خدا اس ماہ مبارک میں تجھ سے گڑ گڑا کر بہت مومنین مانگ رہے ہیں، ان کی تو عطا کر دے. اے اللہ ان کی مانگوں کو پوری فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک کی امت ترکی میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، فلسطین میں، برما میں، افغان میں پریشان حال ہے مولا، یہ رمضان ان کے لیے کشادگی والا بنا دے. اے اللہ ان کے لیے امن و امان پیدا فرما. اے کریم خدا رحم الراحمین ان سب کو تو خیر و عافیت عطا کر دے. اے اللہ اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، دشمنان رسول کو ہلاک و برباد فرما. تیرے حبیب پاک کے دشمنوں کو خاکستر فرما دے، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اے اللہ خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز فرما. اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا. منزل ہے قبر کو آج لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، اور ممبئی والوں کا کیا ہے 6 مہینے کے بعد قبریں کھج جاتی ہیں. تمہیں تو اور بڑی عبرت کی بات ہے. دیکھو نکلنے کے بعد کیسی ہڈیاں وہاں نکلتی ہیں. وہ وقت کے بڑے بڑے طاقتور سورما لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں، جن کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک کی ہڈیاں قبروں میں بکھری ملتی ہیں. جب جب قبروں سے مٹیاں نکالی جاتی ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے سوکھی کھوپڑیاں باہر آتی ہیں؟ وہ کس کی ہیں؟ وہ بھی اپنے وقت کے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، عمدہ کپڑے پہننے والے لوگ، عمدہ گھروں میں رہنے والے لوگ، بہت بڑے بڑے محلات میں رہنے والے لوگ بھی تھے. ان کے جسم گلا دیے گئے، سب ختم ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دکھا کر کے فرمایا تھا ایک گڑھے کے پاس جہاں مردوں کی بہت ساری ہڈیاں پڑی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ سواریوں پر سواری کیا کرتے تھے، بہت عمدہ
लिबास में घूमा करते और उनके खाने बड़े उम्दा थे, लेकिन आज ये ताफुन का शिकार हैं, कीड़ों की ग़िज़ा बना दिए गए। ये इंसान को ये बातें इसलिए बताई जाती हैं, और ख़ास तौर पर आप सबको, मेरे अजीज़ों मुसलमानों को, कि जब बंदे को अपना आखिरी सफ़र याद होता है तो गुरूर और घमंड में कभी नहीं आना। जब अपने अंजाम मालूम होते हैं तो किसी से क्या लड़ाइयाँ झगड़े। जा करके देखो वो कब्रस्तानों में जिनके 40-40 साल से बातें बंद थी, अब तो वो करीब में पड़े हुए हैं एक दूसरे के। वहाँ कोई झगड़े नहीं है, किसी की आवाज़ नहीं आती कब्रों के पास। यहाँ पड़ोसियों के रोज़ झगड़ों की आवाज़ें हैं। ये अंदाज़ा कर लो कि जाने के बाद खामोश सालों नहीं सदियों तक शायद सोना पड़ जाए। तो यहाँ पर इन घरों में जो हालात पैदा हुए हैं हमारे, हैरत की बात है, हम सफ़ों में खड़े होते हैं और बाहर जाकर एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते, एक दूसरे के मुसाफे भी ख़त्म हैं। ये जो नफ़रतों की दीवारें हैं, इंसान को अगर अपना आखिरी मकाम मालूम हो कि सब छोड़ करके तो जाना है मुझे। और आपको बताऊं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया की एक ऐसी चीज़ है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यानी जन्नत बताई जा सकती है कैसी है, हदीसों में मालूम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख करके आए थे, बताए मेरे आका ने। जहन्नम के मनाजिर बताए गए हैं कि कैसे कैसे अज़ाबात हैं, बहुत सारी चीज़ें, कब्रों के हालात भी बता दिए गए। लेकिन हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, एक चीज़ ऐसी है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो मौत है। वो कैसे अंदाज में आती है, क्योंकि जिसने चख लिया वो बताने के लिए आया नहीं। जिसको आई मौत वो दोबारा आकर बताया कभी नहीं कि कैसे आती है। और जो पहले से बताया है वो या तो फिर बुजुर्गों की बातों को बताएगा, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो हमारे लिए यकीनी है। सुनिए, मौत के सिलसिले में इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि कारी साहब क़िबला को उनकी जो मौत है, कुछ ऐसी मौतें हैं जो शौक लगा देती हैं। वैसे तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है, मौत उसकी जिसका करे ज़माना अफसोस, यूं तो यहाँ आए हैं सभी मरने के लिए। आए तो सब है मरने के लिए, लेकिन कुछ मौतें ऐसी हैं जो हिला देती हैं, आदमी को सोचो विचार पर मजबूर कर देती हैं। जवान बंदा हट्टा कट्टा, एक दिन पहले इसी मस्जिद से वो मेरे पास आए थे, एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ। विक्रोली पार्क साइट आए, काफ़ी देर तक बैठे रहे, गुफ्तगू होती रही, और उन्होंने कहा कि हज़रत मुझे इस साल रमज़ान में मदीना शरीफ जाना है। तो मैंने कहा कारी साहब क्या तरावी नहीं पढ़ाओगे? नहीं, इस साल ऐसा है कि बरसों बाद मैं छुट्टी ले रहा हूँ मस्जिद से, हमारी ट्रस्ट ने दूसरे तरावी के लिए, यानी हाफिज़ के लिए दूसरे का वो इंतज़ाम करने के लिए मैंने कह दिया है। उन्होंने खुद मुझे, ट्रस्ट ने कहा कि आप जाना चाहें रमज़ान मदीने में गुजार लीजिए। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। हम हाफिज़ लोगों का एक बड़ा मसला ये, मैं खुद 25 साल से तरावी सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और कायम रखे। और पिछले साल, उससे पहले साल मैंने अंदर भी तरावी छोड़ी नहीं है, पूरी तरावी पढ़ाई है। हाफिज़ जो है तरावी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इसी वजह से हमें रमज़ान में वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता, और अगर कभी मिलता है तो छोटी सी जमात ही सही, वहाँ जाकर के भी रमज़ान में तरावी पढ़ाना हाफिज़ के लिए ज़रूरी होता है। वो पूरे साल का उसका ऐसा नहीं है कि वो नजराने के लिए पढ़ाता है, बल्कि उसकी याददाश्त और उसके हाफिज़े के बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बरसों बाद मुझे मौका मिला है, मैं जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे साथ हमारे वो इदारे में आए, कुछ काम चल रहा था, कहा हमारे पास पीओपी वाले हैं, लड़कों को मैं भेज देता हूँ। और ये तमाम बातें हुई, निकल गए, और मैं अजमेर शरीफ के सफ़र पर मैं प्लेन में बैठा था, उसी वक्त फ़ोन आया कि कारी साहब का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं होता, ये कुछ ऐसी खबरें होती हैं। उसके बाद फिर मेरे अजीज़ों, ये जो शॉकिंग न्यूज़ होती है ना, इस तरह की हिला देने वाली, तब बंदे को बहुत ज़्यादा संभल जाना चाहिए। जो रात का खाना हमारे साथ खाया हो और नाश्ते के वक्त वो कब्र में सोया हो, ये है दुनिया बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल गई। एक शाम पहले जो मगरिब पढ़ाया हो और दूसरी शाम मगरिब में वो कब्रिस्तान में सोया हो, पूरी दुनिया तब्दील हो जाती है। आज हम यहां बैठे हैं, हम में से किसी को नहीं पता फजर मिलने वाली है नहीं। ये मौत का मामला अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह इसीलिए रखा है कि बंदा गुरूर और तकब्बुर में फिरौन ना बने। आज पता है आपको, पूरे यहूदी और जो नई नई इजादात करते हैं, उनके पीछे उनका वक्त एक बहुत बड़ा, जो मेरी स्टडी का मैं आपको बता रहा हूं, इनको क्या लेना देना है पूरी दुनिया को। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो करते हैं कि पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाना है, एक दुनिया बनाना है। आपको पता है, पूरे गोल्ड को अपने पास रखना, इकोनॉमिक पूरी ताकत को अपने पास रखना, बैंकिंग निजाम को अपने पास रखना, दुनिया की सारी हुकूमत को अपने पास रखना, क्यों कर रही है एक छोटी जमात? क्यों करती है एक छोटी सी जमात? आपको पता है, सालों पहले
सालों पहले नमरूद के ज़माने में ऐसा हुआ था कि यही कौम ने पूरी दुनिया में ऐसी हुक्मरानी की कि नमरूद को ये बात किसी ने बताई कि दुनिया की हर ताकत तुम्हें मिल गई है, कुछ भी कर सकते हो तुम। 1000 लोगों से वो तनहा लड़ सकता था नमरूद, और इंसानों पर तो ऐसी हुकूमत थी। लेकिन उससे मशवरा देने वालों ने कहा एक चीज तुम्हें नहीं मिली है, वो है मौत और हयात पर कंट्रोल। जब चाहे मरे कोई, जब तक हम चाहें जिंदा रहे, ये चीज। तो उसने कहा ये कहां है? कहा ये खुदा के पास। जैसे कि नबियों ने बताया है, नबियों पर ईमान नहीं था, लेकिन इतना था कि अल्लाह है, खुदा है और उसके पास ये ताकत है। तो जानते हो आप, उसने एक किला बनाया, बहुत बड़ा बुर्ज, बहुत ऊंची इमारत बनाई और पूरे इंसानों को जमा किया। तो बहुत बड़ी फौज, इसलिए कि खुदा से लड़ना है और खुदा से लड़ करके उसको गिरा देंगे और फिर मौत का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। आप सोचो, ये बहुत पहले हो चुका, बहुत पहले तारीख में। और उसने इमारत भी बनाई इतनी बुलंद कि आसमान तक लगने जाए। उस जमाने में उतनी तो बुलंद नहीं हो सकती थी, लेकिन बनाया अपने ख्यालात के एतबार से। और इंसानों को एक जुबान, एक करेंसी, सब कुछ एक कर दिया कि लड़ने का वक्त आए तो सारे इंसान मिलकर के खुदा से लड़ेंगे और ये पावर छीन लेंगे मौत और हयात का, अपने हिसाब से बांटेंगे कौन कितने साल जीने वाला है। जालिमों को जब ज्यादा ताकत मिलती है तो खुदा बनने का ऐसा ही गुरूर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से लड़ने का ये फैसला किया। ये इस्राएली रिवायात में मौजूद है आज भी कि अल्लाह ने फरिश्तों में से एक फरिश्ते से कहा कि आओ देखो कि हमारे एक बंदे ने हमसे लड़ाई का मंसूबा बनाया है। एक फरिश्ते को भेजा, जाओ देख आओ। जिब्राइल, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील अलैहिमुस्सलाम, बड़े फरिश्तों के नहीं, ये एक फरिश्ते को। वो फरिश्ता जमीन पर आया और सिर्फ पर हिलाया था तो उसकी पूरी इमारत धंस गई। जितनी फौज थी वो सब के सब मौत का शिकार हो गई और एक दूसरों की जुबानों को मुख्तलिफ कर दिया गया। ना इसकी जुबान उसे पता, ना उसकी जुबान इसको पता, सब जुबानें मुख्तलिफ कर दी गई। लेकिन एक प्लान था, एक मंसूबा था। आज के दौर में भी, तरक्याती दौर में, लोगों को यह लगता है ये जो छोटी जमात आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, उसको ये तक यहां तक जाना है कि स्पेस में जाएं, कहीं तो जाएं, एक बार अपनी ताकत से खुदा को जेर कर दें और मौत का पावर अपने पास ले लें। और कुरान में रब ताला ने फरमाया है, लन यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, तुम सारे इंसान मिलकर के एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकते, और मक्खी अगर मर जाए तो उसे जिंदा भी नहीं कर सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कितनी कमजोर है तुम्हारी ताकत। इसीलिए मेरे अजीजों, मौत का जिक्र हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारी कमजोरी पता चले, हमें हमारी हैसियत मालूम हो, हम कितनी हैसियत के हैं। एक ठोकर लगने पर मौत आ सकती है और कभी कभार बिल्डिंगों से गिरने वाला भी बच जाता है। ये सारा निजाम कुदरत है, अल्लाह ताला की तरफ से है। और मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? अच्छी और बुरी क्या है? मुसल्ले पर इमामत करते हुए मौत आई, बज़ाहिर बहुत अच्छी मौत है। और अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, 40 टुकड़ों में हो गया, बहुत बुरी मौत। लोगों के जहन में ये कोरोना में मरने वालों को लोग बेचारे यही समझते थे कि क्या मौत है बेचारी, 4 लोग उठा नहीं पाते, रैप कर देते हैं प्लास्टिक में, और 4 लोगों की नमाज पे इसको तो दफन कर दिया जाता है, ऐसी मौत है वैसी ना। मरने के अंदाज को देख करके मौत को अच्छी और बुरी आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक बात आपको मैं बताऊं, मौत अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है? और जनाजे देख करके भी नहीं। जनाजे फूलों से सज जाएं, लद जाएं, हजारों की भीड़ हो जाए, यह भी मेयार नहीं, कसौटी नहीं अच्छी और बुरी मौत का। अच्छी और बुरी मौत क्या है? अगर गरीब आदमी तन्हा भी मर गया हो, ईमान पे मरा हो तो सबसे अच्छी मौत है। इश्क रसूल पे गया है तो सबसे अच्छी मौत है। और लाखों की भीड़ में कुफ्र पे मरा है तो सबसे बुरी मौत है। भीड़ लाखों की हो और कुफ्र पे मौत आई है तो वो सबसे बुरी मौत है। और ईमान पे मरा हो, एक्सीडेंट हुआ हो, 40 टुकड़ों में बदल गया हो, उसे चील कौवे खा गया हो, शेर खा गया हो, आग जला दी हो, पानी ने निगल लिया हो, कुछ भी हुआ हो, ईमान पे मरा है तो अच्छी ही मौत मरा है। ये बात याद रखें आप। ईमान पे मरा हो, इश्क रसूल के साथ गया हो, वो अच्छी मौत है। और बाकी अगर ईमान नहीं था मरने के वक्त, फिर चाहे जितने जलसे जुलूस हो जाए उसके, वो कोई अच्छी मौत नहीं। इसी तरह से ये भी कहा गया है, मदीने में मरने की तमन्ना सबकी होती है, लेकिन मदीने में मरने के बाद जो फजीलत है मदीने में मरने वाले की, वो ईमान के साथ मरे तो फजीलत है। वरना मुनाफिकीन को जन्नतुल बकी से निकाल कर फेंक दिया जाता है।
یہ بھی بات یاد رکھو آپ, ایمان کی حالت میں جو دنیا سے گیا اور مدینے میں مرا ہے, ارے اس کے کیا کہنے ہیں. ارے وہ قیامت کے دن مومنین کی شفاعت کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع کے اس قبرستان سے 70,000 لوگ ایسے نکلیں گے قیامت کے دن جن میں سے ہر میت 70,000 کی شفاعت کرے گی. وہ فضیلت ہے ان کے لیے, لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہو, عشق رسول کے ساتھ گیا ہو. اور اسی لیے ہم تمنا بھی کرتے اللہ تعالیٰ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد حبیبک, اے اللہ تیرے راستے میں ہمیں شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. اچھا, ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہادت کی بھی طلب کرتے ہیں اور موت مدینے میں بھی, تو اس کا مطلب ہے جنگ ہونا چاہیے مدینے میں. جنگ ہوگی, لوگ ماریں گے تب شہید ہوں گے. مدینے میں جنگ ہوگی, آپ لڑیں گے, آپ کو مارا جائے گا, آپ شہید ہوں گے, تب مدینے میں موت ہوگی. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے آئیں گی کہ اللہ تیرے راستے میں شہادت عطا کر اور موت مدینے میں عطا کر؟ اس کا مطلب جنگ مدینے میں ہونا چاہیے. سوال مجھ سے یہ کہا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزو, ہر شہادت جنگ سے ہی نہیں ہوتی. جو جنگ میں مر جائے صرف وہی شہید نہیں, وہ شہید حقیقی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہید کی اور بھی اقسام بیان فرمائی ہیں. ہاں, جو ظلمن مارا گیا وہ بھی شہید ہے, لیکن کئی حادثے ایسے ہیں جس میں انتقال کیا ہوا وہ بھی شہید ہے. اور کتنی بڑی پیاری بات ہے, یہاں پر شہزادہ مصنع میاں موجود ہیں اور حضور مصنع میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو یہ دعا کا مصداق کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا کی اور موت بھی مدینے میں عطا کی. دونوں چیزیں ملی ہیں. ایک ہے نیچرل ڈیتھ, طبعی موت ہوئی ہو, لیکن ایک ہے حادثاتی موت. کچھ حادثے ایسے ہیں جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا اسے شہادت کا مقام ہے. تو شہید بھی ہوا ہو مدینے میں اور مدینے میں موت بھی ملی ہو, یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, بہت ریئر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قسمت ہمیں عطا فرمائے. میرے عزیزو, موت کا تذکرہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی کو وقت نہیں دیتی, کسی کو مہلت نہیں دیتی. اسی لیے آپ یہ مت سمجھنا کہ عمر ہو جائے گی, بعد میں بچے جوان ہوں گے تو میں داڑھی رکھ لوں گا, نماز کا پابند بن جاؤں گا. ارے 17 سال کے جنازے نہیں جاتے ہیں کیا؟ 18 سال کے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھتے؟ بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں, جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے, سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے, اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا, ارے بڈھا ہو گیا, مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا, ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے, ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے, جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر, جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کہا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے, تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں, حدیث کا مفہوم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. اور موت سب کی ایک طرح کی بھی نہیں ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا, شاہانہ کروفر ہے اور بہت سارے تفریح کے لیے نکلے ہوئی پوری جماعت ہے. اچانک راستے میں ایک فقیر آیا اور بادشاہ سے کہا, بادشاہ سلامت, آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا, یہ میرے آرام کا وقت ہے, تفریح کا ہے, ابھی میں تو پکنک پہ جا رہا ہوں, کیا چاہیے تجھے بول. فقیر نے کہا, نہیں نیچے اتر آؤ بگی سے, آپ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا, بڑا بدتمیز فقیر ہے یہ, بادشاہ کو اس کے بگی سے اتار رہا ہے. تو اس نے فوراً حکم دیا, وزیروں کو پکڑو اس فقیر کو.
फकीर ने अपना जुब्बा हुआ किया, खोला और उसके बाद बादशाह को खींचकर नीचे उतारा और कहा, पहचान मुझे, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। बादशाह अब वो कपकपाने लग गया, पूछा कि आप क्यों आए? कहा मैं क्यों आता हूं तुम्हें पता है, रूह लेने आया हूं। कहा इसी वक्त? कहा इसी वक्त। कहा इतना वक्त दे दें कि मैं वापस चला जाऊं ये सफर को खत्म करके और अपनी सल्तनत के सारे काम बेटे को सुपुर्द कर दूंगा। कहा उतना टाइम नहीं है तेरे पास, मैं बहुत जल्दी, अभी वक्त काफी कम बचा है। तो उसने कहा इतनी मोहलत दे दीजिए कि बीवी से बात कर लूंगा। वो भी नहीं है। उसको थोड़ी सी भी मोहलत नहीं दी गई, उसी वक्त उसको गिरा दिया गया और उसकी रूह कब्ज कर ली गई। जो शाहाना कर्रोफर के साथ जा रहा था, उसको रास्ते में अचानक मलकुल मौत ने रूह निकाल ली। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है सेम। एक आलिम रब्बानी है, परहेजगार, वो अपने घर से झोला लेकर सामान लेने के लिए बाहर जल्दी जल्दी जा रहे हैं, असर का वक्त हो चुका है और सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में यही फकीर आया, कहा कि हुजूर रुक जाइए, थोड़ा कुछ बात करनी है आपसे मुझे। वो आलिम दीन रुक गए और कहा क्या बात है, जल्दी जल्दी बात कीजिए, मुझे घर से सौदा लेने के लिए, सामान लेने के लिए जाना है और घर में वापस पहुंचाकर मस्जिद में अजान हो चुकी है, जमात से नमाज पढ़नी है, जल्दी आप बताइए क्या बात है। फकीर ने कहा आपने नहीं पहचाना, मैं मलकुल मौत इजराइल हूं। उस आलिम रब्बानी ने झोला फेंक दिया, जो सामान लाने के लिए जा रहे थे, झोला फेंक दिया और कहा कहां थे आप, आपके इंतजार में कितनी रातें कट गई, क्या आप आएंगे, रूह निकालेंगे, मैं रब से मुलाकात करूंगा। ये दुनिया में जिसकी रूह अटकी हुई है माल से, वो मोहलत मांगता रहता है, और जो रिज़ाए इलाही के लिए जीता है वो मलकुल मौत का इस्तेकबाल करता है। आप कहां थे? तो अब यहां मंजर बदला हुआ है। मलकुल मौत ने कहा इतनी जल्दी भी क्या है आपको, आप जाइए सामान खरीद लाइए और अपने बच्चों को सामान दे दीजिए, घर वालों को कुछ वसीयत करनी है वो भी कर लीजिए। उस आलिम रब्बानी ने कहा आपको जिस काम के लिए अल्लाह ने भेजा वो कीजिए आप, मेरे बच्चों का मालिक अल्लाह है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, जिसने मुझे खिलाया वो मेरे बच्चों को भी खिलाएगा, मेरा यकीन है, आप अपना काम कीजिए। मलकुल मौत वहां मोहलत नहीं देना चाहते और इधर कह रहे हैं कि और कुछ है तो आप कर लीजिए काम। फिर उस आलिम रब्बानी से कहा कि और कोई आपकी ख्वाहिश है? उस आलिम रब्बानी ने कहा अगर आप इतना वक्त लेकर के आए पहले से, इतनी मोहलत लेकर के आए पहले से, तो ख्वाहिश इतनी है, घर नहीं जाऊंगा, अल्लाह के घर जाऊंगा, जिस वक्त नमाज पढ़ रहा हूं सजदे के आलम में जाऊं, आप रूह निकाल लीजिए। कैसी ख्वाहिश थी। और उस आलिम रब्बानी के साथ उनकी ख्वाहिश का ख्याल किया गया, वो मस्जिद में नमाज के लिए गए और सजदा रेज हुए, उनकी रूह कब्ज कर ली गई। ये सब के साथ नहीं है कि हर कोई चाहे तो उसके साथ हो जाए, उन लोगों के साथ है जो अल्लाह की रजा के लिए जीते थे, दुनिया में उसकी रजा के लिए जीते थे, तो मौत भी अल्लाह ताला उनकी पसंद के हिसाब से लेता है। यही तो बात है मेरे अजीजों। मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के सिलसिले में जो हदीस मिलती है वो यूं ही नहीं है। यहां पर एक अकीदा भी बता करके जाऊं, तुम्हारा और हमारा जो दुनिया से जाने का मंजर है वो अलग है, नबियों का मकाम अलग है। नबियों की रूह कब्ज करने से पहले मलकुल मौत इजाजत लेते थे, तुम्हारे घर में इजाजत नहीं ली जाएगी। हाँ, अंबिया से इजाजत ली जाती, लेकिन वो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने का मंजर तो बहुत अलग ही है। मलकुल मौत आए थे और उनसे पूछा कि अल्लाह के नबी मूसा, आपकी रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। उन्होंने एक तमाचा लगा दिया और कहा जाता है किसने? मूसा पैगंबर ने मलकुल मौत को, और उनकी आंख बाहर आई। वो वापस चले गए रब ताला के हुजूर और कहा है ला तूने किसके पास भेजा? उसने मार करके आंख बाहर कर थी। वो पैगंबराना जलाल था, किसी दूसरे को क्या मलकुल मौत छोड़ देते? और क्या किसी की हिम्मत थी? यहां यह अकीदा मुझे बताना है, वो खबीसों को समझना चाहिए जो नबी को अपने बराबर समझते हैं। कभी आप जो बराबर कहते बड़े भाई की तरह, हमारी तरह बशर थे, तुम भी मलकुल मौत को थोड़ा उंगली उठा के दिखाओ, पता चलेगा तुमको कहां पहुंचा दिया जाएगा। वो नबी की शान है, अल्लाह अपने महबूबों को यह ताकत दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि निजाम में खलल हो गया, नहीं, रब ताला ने फरमाया ए इजराइल जाओ दोबारा और एक घने बालों वाला बकरा लेकर जाओ और उनसे कहो कि इस बकरे के जिस्म पर हाथ रखें, उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी, उतनी जिंदगी उनको दी जाएगी। दोबारा इजराइल आए और मूसा अलैहिस्सलाम के पास बकरा पेश किया, कहा आप इस पे हाथ रखिए, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी उम्र आपकी बढ़ा दी जाएगी। दूसरा कोई हो तो कहता ना कि 1 साल बढ़ गया तो चले ठीक है, 10 साल बढ़ जाएंगे ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हट जाओ, मैं रब से बात करता हूं। अल्लाह करीम से आपने कलाम किया और कहा अल्लाह जब इतने साल भी गुजर जाएं तब क्या होगा?
रब ने फरमाया मौत आएगी, इसलिए कि मेरा वादा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान वाली चीज को मौत का मजा चखना है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या फरमाया, मौत तो आएगी, जितने साल भी हो गुजर जाए मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जब मौत आना ही है तो अब क्या तब क्या। फिर इजराइल से कहा कि मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दो, जमीन को लपेट दिया गया, आपको दम जदन में बैतुल मुक़द्दस के करीब कर दिया गया। वहां पर एक कब्र खोदी जा रही थी, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेटे और कहा इजराइल से कि अब मेरी रूह कब्ज कर लो। ये शान है नबियों की कि हर एक की मौत इस तरह से नहीं आती है, कुछ मौतें वो हैं, इसीलिए मौत में भी दर्जात हैं, मौत में दर्जात हैं। एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी ये बात है, आपसे पूछा गया मौत के आने के अंदाज अलग अलग हैं, आपने कहा हाँ। कहा कैसे? कहा मोमिन की रूह और काफिर की रूह निकालने में फर्क है। एक काफिर की और एक बदबख्त की, गुनहगार की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों की झाड़ी पर रेशम का कपड़ा डालकर खींचो, रेशम का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा डालकर कांटों की झाड़ी पर जब कपड़ा खींचेंगे तो उसके तार किस तरह निकलते चले जाएंगे। रूह निकलने के वक्त उसको ऐसा लगेगा नाखून नाखून से उसकी रूह निकाली जा रही होगी, शिद्दत का दर्द होगा। और फिर आपसे पूछा गया मोमिन की रूह कैसे निकाली जाती है? कहा ऐसे जैसे मैदे के गुंदे हुए आटे में बाल फंसाओ तो निकाल लिया जाता है। एक बाल गुंदे हुए आटे में फंसा हो तो उसको निकालने में क्या महसूस हो, ना बाल को पता चले ना आटे को पता चले। तो आपके हाथ में है किस तरह दुनिया से जाना चाहते हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कुछ वो लोग हैं जिनके मरने से पहले उनके कानों में ये आवाज आती है, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक आजा अपने रब की तरफ खुशी खुशी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों में शामिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। और हदीस पाक में है कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनके मरने से पहले कानों में आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा, ऐ बुरे जान के मालिक उखरुजी मिनल जसदिल खबीस, गंदे जिस्म से निकल जा। अल्लाह का ये हुक्म होता है, गंदे जिस्म से निकल जा और मेरे बंदों से दूर हो जा, जहन्नम में दाखिल हो जा। और वो इस आवाज से ही तड़प जाता है, चेहरा बदल जाता है, मौत के वक्त जो डर तारी हो जाता है। अजीजा ने गिरामी वकार, मौत के वक्त जो हालात आते हैं, कुरान कहता है कि अगर तुम देख लो ना फरिश्तों को कि फरिश्ते कैसे मारते हैं और यदरिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके पीछे उनकी पेशानियों पर मारते हैं रूह निकालने के लिए, बहुत शिद्दत का दर्द। और कहा गया सकरात का वक्त ऐसा कि मक्खी भी अगर उसके जिस्म पर बैठे तो पहाड़ की तरह लगता है, उसके लिए पानी का एक कतरा एक नदी के बराबर लगता है। ये मौत के अंदाज हैं। मैं गुफ्तगू समेटते हुए अब आपको बताऊं मेरे अजीजों, यही बात इमाम आजम अबू हनीफा से पूछी गई। अब ये हमारे ईमान की बात कर रहा हूं, तवज्जो, कैसे मरना चाहते हो सुन लो। इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने सवाल किया कि सुना है बदबख्त और गुनहगार की मौत बड़े दर्दनाक अंदाज से आती है और एक आशिक रसूल की मौत बड़ी खुशहाली के साथ आती है, वो खुशी खुशी दुनिया से जाता है, ऐसा क्यों होता है जबकि रूह निकालने वाला एक ही है, फरिश्ता एक ही है, दर्द कैसे होता है, रूह एक ही है। आपने क्या कहा जानते हो? इमाम आजम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, तुझे समझ में आ जाएगा। सूरह यूसुफ कुरान पाक की सूरह 13वें पारे में हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा जा ये पढ़ ले। वो पढ़ करके आया, उसमें मौत का कहीं जिक्र ही नहीं है। ये कैसे काफिर की मौत आती है, कैसे मोमिन, अरे उसमें तो यूसुफ और जुलेखा के वाकयात हैं। वो आकर के कहा इसमें मुझे कहीं कुछ मिला नहीं। कहा फिर से पढ़ करके आ, फिर पढ़ करके आया, कुछ नहीं मिला। मौत के निकलने का या रूह के निकलने का कोई मंजर उसमें नहीं है। इमाम आजम ने पूछा फिर क्या पढ़ा तूने? कहा उसमें तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर के उनके वजारत उज़्मा तक के वाकयात भी बयान फरमाए। कहा उसमें जुलेखा का वाकया तो पढ़ा है? कहा क्या है वाकया? उसने कहा जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर फिदा हो गई थी, देख करके फिदा हो गई। शहर की औरतों ने उनको ताना देना शुरू किया जुलेखा को कि एक जवान लड़के पर तू फिदा हो गई, इसलिए कि उन औरतों ने यूसुफ को देखा नहीं था, ताने मार रही थी। तो जुलेखा ने क्या किया, एक दावत की उन सारे रईस औरतों की और घर में बुलाया और सबके हाथों में एक लीमू दिया और एक हाथ में चाकू दिया और कहा जब मैं कहूंगी तब ये लीमू काटना। बड़ी बड़ी रईस औरतें बैठी थी। इसी आलम में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा उस हाल में बुलाती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था, जमाल ऐसा था कि जो देखता था वो पलकें झपकाना भूल जाता था। जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, इधर से जुलेखा ने आवाज दी कि अपने अपने हाथों में मौजूद लीमू काट दो। औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में ऐसे हो गई, मगन हो गई कि उनके हाथों से लीमू गिर गया, 4 उंगलियां कट गई। कुरान पाक में यह वाकया मौजूद है।
وقطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ